ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇದು ನನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಎಪಿಸೋಡ್. ತುಂಬ ಜನ ನಿನ್ನೆಯ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ನಿಮಗೆ ಈ ಗಣಿತ ಸರಳ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶೆ. ಈ ಗಣಿತ ನಿನ್ನೆಯ ಭಾಗ ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ನಿಮಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಓತ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಆ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಆಗಬಹುದಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೀಗಿದೆ ಒಂದು ಮಾತು, ಯು ಬಿಕಮ್ ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಥಿಂಕ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್. Say these affirmations. I am powerful. I have full of confidence. I can do anything, everything. Every cell of my body is filled with confidence, courage, and enthusiasm. I love each and every one. I hate nobody. Even though those who have disturbed me, but I forgive them. Say the joy, the happiness, the positive thoughts are overflowing from my mind and body. My dear friends, yesterday I told you I make a beautiful video later on about the motivation. Just this is a beginning. Yes, come to the point. Let me start your lesson that I discontinued yesterday, which is surface areas and volumes. Yesterday I introduced about the plane figures, how you will get the formula for the areas. Today we are going to start with solid figures. Of all the solid figures, first I have to consider, yes, cuboid. Cuboid. What is cuboid? Just I show you a figure. This is called cuboid. Yes, I draw this figure on this board. This is what? Cuboid. My dear friends, this I consider as length L, and this as breadth, and this as height. So you know how many faces this figure contains? 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Look at this. The opposite faces are congruent. One pair, look at this one. This one pair is congruent, and this one and this one. So how you will find out the formula to find the surface area of this cuboid? Yes, let us consider
this picture. Yes, my dear friends, as I have told you, how many faces which has? 6 faces. Look at this one face. This is rectangle. Already you know the area of rectangle. Consider this as a rectangle. This is a rectangle. Just a minute. This is a rectangle. So what is the area of this rectangle? Yes, the area of rectangle is L into B. Yesterday you studied it. How many rectangles are there having the similarity? 2. Therefore, I have to write 2. 2 faces are there, no? Therefore, I have written 2. And I have finished it and taken these 2. Now consider this face. This one. This one. So what is the area of this face? That is, you know already, this is L, length, and this is what? Height is considered as breadth. Therefore, L into H. Again, how many faces are there? The same, 2 faces. Therefore, you have to take 2 here. Left, only 1 pair of similar faces. This side, this one. So let's consider, my dear friend, this figure. Okay, this is also a rectangle. So what is the area of rectangle? L into B. Here, length is nothing but called B, and height H, or you can say B. Take 2. Why? Because 2 similar faces which we have. Add all these. That is nothing but called total surface area. What you have to say? Total surface area of this cuboid. If you want, you can take 2 as common. There's LB and LH and BH. That means 2 in the bracket LB plus LH plus BH. This is total surface area of cuboid. ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನಿನ್ನೆಯ ಆ ಪೀಠಿಗೆ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಆಯತ ಘನ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಘನಾಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ. ಘನಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ನಾವು ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಎಂದು, ಕನ್ನಡದಾಗ ಇದನ್ನ ಆಯತ ಘನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಆಯತ ಘನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಮುಖ ಮುಖಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅವು ಸರ್ವಸಮಾನ. ಎಷ್ಟು ಜೊತೆ ಅದಾವ? 3 ಜೊತೆ. ಒಟ್ಟು ಮುಖಗಳು ಎಷ್ಟು ಅದಾವ? 6 ತಾನೆ? 1 2 3 4 5 6. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 ಜೊತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದು ಒಂದು ಆಯತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಥದೇ ಒಂದು ಆಯತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿದೆ ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಯತ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ನಿನ್ನೆ ಕಲಿಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಆಯತ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಉದ್ದ ಇಂಟು ಅಗಲ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಗಲ ಬಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಭಾಗ ಏನಿದೆ, ಕೆಳಭಾಗ, ಇದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ ಬಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಆಯತ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ ಇಂಟು ಬಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ ಬಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 ಯಾಕೆ ಹಚ್ಚಿದೆ? ತದ್ರೂಪವಾದಂತ 2 ಮುಖಗಳಿದಾವ, ಆದ್ರಿಂದ 2 ಹಚ್ಚಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಮುಗಿತಲ್ಲ. ಈಗ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಆಯ್ತು ತಾನೆ? ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಈ ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ. ಎಸ್, ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಬಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಸಮಾನ. ಈ ಒಂದು ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಉದ್ದ ಇಂಟು ಅಗಲ. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್, ಅಗಲ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಚ್, ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತರವನ್ನು ಅಗಲ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೊತೆ ಮುಖದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಅದನ್ನು ಎರಡು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಎರಡು ಮುಖ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಈ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜೊತೆ ಸರ್ವಸಮ ಆಯತಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ 2 ಇಂಟು ನೋಡಿ ಬಿ ಇಂಟು ಎಚ್, ಬಿ ಎಚ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆಯತಘನದ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನ ನಾವು 2 ಎಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ 2 ಎಲ್ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಬಿ ಎಚ್, ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ 2 ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ವಸಮ ಇರುವಂತ ಎರಡೆರಡು ಮುಖಗಳಿರುವುದರಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ 2 ನಾವು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದಾ? ಏನು ಉಳಿತು? ಎಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಚ್. ಇದರ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ. ನೀವು ನೆನಪಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಎಸ್, ಇದರ ಘನಫಲ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್? ಫಾರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್, that I call it as LBH. LBH. One thing you have to remember, my dear friends, the area is always, yes, there are two parameters. What are those? Area and volume. The area, for the area, the unit is always in square unit, whereas for the volume, cubic unit. What do you say? Cubic unit. Therefore, P is equal to LBH cubic unit, and total surface area is in square units. ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಘನಫಲವನ್ನ ನಾವು L ಇಂಟು ಬಿ ಇಂಟು ಎಚ್ ಇಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ L ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದ, ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಗಲ, ಎಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತರ. ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹುಡುಗರು, ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು ಈ ಯೂನಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಮಾನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಬಂತು, ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಮೂಲಮಾನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಘನಫಲ ಬಂದಾಗ ಘನ ಮೂಲಮಾನ, ಈ ರೀತಿ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ನಾವು ಈ ಮೂಲಮಾನಗಳನ್ನ ವರ್ಗದ ಬದಲಾಗಿ ನಿಖರವಾದ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಚದರ್ಮಾನಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಚದರ್ಮಾನಗಳು. ವರ್ಗಾನುಕ್ಕಿಂತ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಶಬ್ದ ಚದರ್ಮಾನಗಳು. ಎದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಚದರ್ಮಾನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಯಾವುದೇ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಮೂಲಮಾನ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಚದರ್ಮಾನಗಳು ಈ ಒಂದು ಮೂಲಮಾನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಘನಫಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಎಸ್, ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ಸಿಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಸಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಘನ ಮೂಲಮಾನ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಆಯತಘನದ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಘನಫಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಆಕೃತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ
let me take another figure, that is cube. Okay, dear friends, what is the difference between cuboid and cube? Actually, it is not, it doesn't look like a cube, but think yourself, it is a cube. I give the differences. So, opposite faces are congruent in the cuboid. Remember, opposite faces are congruent. ಅಭಿಮುಖ ಭಾವಗಳು ಸರ್ವಸಮ ಇರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಸಾರಿ, ಅಭಿಮುಖ ಮುಖಗಳು, ಬಾಹುಗಳಲ್ಲ, ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಕೂಡ ಸಮ ಇರ್ತಾವ. ಅಭಿಮುಖ ಮುಖಗಳು ಸಮ ಇರ್ತಾವ. ಆದರೆ ಈ ಕ್ಯೂಬ್ನ ಈ ಘನ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಆಯ್ತ ಘನ, ಇದು ಕೇವಲ ಘನ. Dear friends, this is cube only. So in the cube, all faces are congruent. All faces are congruent. But in the cuboid, only opposite faces are congruent. That's the main difference. So let me start how to find out the total surface area of this cuboid. Yes, I draw the picture first, my dear friends. Look here, this is cube. This is what? Cube. ಏನಿದು? ಆಯತ. So, ಆಯತ ಘನನೂ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಘನ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಆಯತ ಘನ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೇವಲ ಘನ ಅಥವಾ ಘನಾಕೃತಿ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಘನಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಭಾವವನ್ನು ಏನಾದರೂ ತಗೋಬಹುದು. ನಾನು ಎ ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು? ಇದು ಏನೇ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳು ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಎ. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲ ಅಂಚುಗಳು ಸಮಾನ, ಎಲ್ಲ ಮುಖಗಳ ಸಮಾನವ, ಎಲ್ಲ ಅಂಚುಗಳ ಸಮಾನವ. In this cube, all faces are congruent, all edges are same, means equal. That's why I have taken one edge as a, small a unit. So therefore, I just represent all the edges with small letter a. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಣ್ಣ ಏನಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಆಯತಘನದ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ cuboid, you know what is that? 2 into bracket LB, yes, BH and LH. LB, BH and LH. You can interchange these words, no problem at all. You can write here this one here or there, no problem at all. LB, BH and LH. This is the total surface area of cuboid. Let me put the values here. So you know that what is L here? What is L? Yes. My dear friends, one thing you have to remember. How many faces are here? How many faces are here? 6 faces also. But in cuboid, which has also 6 faces, this has also 6 faces. The difference is that this cuboid has 6 faces of them. Each pair is congruent, as I told you. But all faces are same. ಈ ಆಯತಘನದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮುಖಗಳು ಸರ್ವಸಮಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಘನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಖಗಳು ಸರ್ವಸಮ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 2 ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ.
ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾನು ಒಂದು ಮುಖ ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಇಂಟು 6 ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಬಂದಂತಾಗ್ತಾನೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. First of all, find out the area of one face. Multiply it by 6. Why? Because there are 6 faces. Or either you can use this formula. Yes. Look at this one. L is A into what? B is also A. B is also A. Into what? H is also A. What is this one? What is this one? Also A. Into what? A. Therefore, my dear friends, A into A square. A into A square. A into A square. But how many A squares you get here? 3. 3A square you will get here. 3A square. But how many faces are there? You already know. Suppose if you want, you can put here 2. This is what? 2. And this is what? 2. So 3 into 2 is what? 6A square. This explanation is actually not necessary. Simply you can understand the total surface area of this cube. First of all, consider one face. It is a square. Already know the area of square. Suppose if I consider this as A and the area is A square. If one face has area of A square, then how many faces are there? 6 faces are there. Simply you can write 6A square. This much is not necessary even. My dear friends, I hope you understand the total surface area of what? Cuboid. Sorry, cube. Don't mistake me. Okay, dear friends, 6A square is the total surface area of cube. Now consider the volume of this cube. ಪ್ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ನಾವು 6A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದು? ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್. ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಯತಘನ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಬಿ ಅದ, ಬಿ ಎಚ್ ಅದ, ಎಲ್ ಎಚ್ ಅದ, ಎರಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಎಲ್ ಬಿ ಎಚ್ ಎಲ್ಲ ಅಳತೆಗಳು ಏನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂಚುಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾದಂತೆ A into A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3A ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅದಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ 3 2 6 6A ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಈ ಘನದ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ. ಈಗ ನಾವು ಇದರ ಘನಫಲಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ is to be found as, volume is denoted by what? P. Yes, already you know the volume of cuboid. What is that? LBH. This is volume of cuboid. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಆಯತಘನದ ಘನಫಲ LBH. ತುಂಬಾ ಸರಳ. L ಅಂದ್ರೆ A, B ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ A, H ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ದರಿಂದ A cube. This is the formula. Easily you can find by using LBH. My dear friends, the volume of the cube is given by A cube. Why? What is this one? This is volume of cuboid. L, B, H. L is length, that is it. B is breadth, that's also it.
Which is height, that's also A. Therefore, A into A into A cube. I hope you understand this one. Okay. Next, I take another solid figure, that is cylinder. Okay. Beautifully. I have considered this. Think yourself, it is a cylinder, cylindrical shape, no? Okay, my dear friends, I have to find out the total surface area and volume of this cylinder. Yes. This is a right cylinder. What you call it as? A right cylinder. Yes, appears like cylinder or no? Yes, definitely it appears like cylinder. Dear friends, I just have wrapped a thin paper around this cylinder. First of all, I have to find out curved surface area. This surface area is called curved surface area. Yes, suppose think yourself, these two faces are closed. This one face and this one face, which are closed. Yes, to find the formula, just I have wrapped a paper around this cylinder. I just cut this paper. I cut this paper. Look at this picture. It's so nice. This paper, if you cut and open it, how does it look like? It's a rectangle, no? ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಪ್ಪ? ಆಯ್ತು ಕಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಯ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ವೆರಿ ನೈಸ್. ಪ್ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಭಾಷಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ಬಾಹ್ಯಾಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಸರಳ. ಏನಿದು ಬಣ್ಣ ಡಬ್ಬಿ ತೋಡಿನ. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಲಗ್ನ ಪತ್ರ ಇದನ್ನ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು, ಬಹಳ ಚಂದಿದೆ, ಬರೋಬ್ಬರಿ ಸುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಈ ಎರಡು ಮುಖಗಳು, ಇದಕ್ಕೆ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನೀಗ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದನ್ನ ಬಾಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರೆ, ಬಹಳ ಕೆಚ್ಚಟ. ಪ್ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಲಗ್ನ ಪತ್ರ ಬಂದವಲ್ಲ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೈಪ್ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಬಣ್ಣ ಡಬ್ಬೆ, ಇದು ಲಗ್ನ ಪಾತ್ರ. ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಸಾಕು. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೇನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಲಗ್ನ ಪತ್ರವನ್ನ ಹೀಗೆ ಅಂಟಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕತ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ತಾ ತಾನೆ? ಈ ಆಯ್ತ, ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಆಗತ್ತೆ ತಾನೆ? ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಯ್ತಕ್ಕ ಅದಕ್ಕ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ನಪ್ಪ, ಏನು ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸನಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಖಂಡಿತವಲ್ಲ. 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಚಂದಾಗಿ ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ರೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ KS ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಬರೋಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಇದೊಂದು ಆಯ್ತು ತಾನೆ? ಆಯ್ತದ ಉದ್ದ ಏನಪ್ಪ? ಯಾರು ಆಗಲ್ಲ ಬಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ, ಈ ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, the area of this rectangle is exactly equal to the curved surface area of this cylinder, my dear friends. Okay or no? Definitely correct. You never ask such questions. Okay,
So therefore is exact. The curved surface area of this cylinder is exactly same as the area of this rectangle. Am I right? 100% right. ಹೌದಲ್ಲ? ಒಪ್ತಿರ್ತಾನೆ? ಒಪ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಸತ್ಯ. ಈಗ ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಕನ್ನಡದಾಗ ಏನಂತೀವಿ? ಸ್ತಂಭಾಕೃತಿ, ನೇರ ಸ್ತಂಭಾಕೃತಿ, ರೈಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಆಯತ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಈಗ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಏರಿಯಾ A is equal to what is that? L into B. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇದು ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಯವ್ವ, ಇದೇನಿದು ಉದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಾನೆ? ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕೃತಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಿಚ್ಚೋನ್ ಉದ್ದ ಇದೇನಾಯ್ತು ಈಗ? ಸರ್ಕಲ್, ವೃತ್ತ ಆಯ್ತು. ಬಿಚ್ಚಿದ್ರೆ ಎಲ್, ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಸರ್ಕಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉದ್ದ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೃತ್ತದ ಉದ್ದ, ಈ ಆಯತದ ಉದ್ದ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು? ವೃತ್ತದ ಉದ್ದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೃತ್ತದ ಉದ್ದ ಹೇಳಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ವೃತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋಣ. ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದೆ, 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಪ್ಪ ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಳತೆ ಅಂತೀನೋ, ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಅಂತೀಯೋ, ಉದ್ದ ಅಂತೀಯೋ, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಅನ್ಕೋ. ಏನದು? 2 pi r. Yes, you are right, 100% right. 2 pi r. ಹಾಗಾದ್ರೆ L is equal to 2 pi r. Hope you understand better. Okay, my dear friends, L is equal to 2 pi r. Why? Open this one. What is this? Rectangle. The curved surface area of this cylinder. Yes, I wrapped this paper around that cylinder and cut it separately, opened it, which becomes what? Rectangle. Yes, my dear friend, rectangle has length and breadth. Already know the area. Yes, listen to me carefully. This length is nothing but, again, make into the shape of cylinder. What do you say? Okay, open it. What is this? Length. Close it. This becomes circle.